मोर 20 वर्षर चाकर रामू सबुबेले मो पछे पछे बुलुथिला। मु ताकु छोट बोली भाबिथिली, किंतु दिने से मोते कहिला, मालिकाणी मोते छोट बोली भाबिबार भूल करंतु नाही। सेही रातिरे जेतेबेले मु ताकु देखिली तो मु आश्चर्य चकित होई जाइथिली, कारण सेही रातिरे रामू 20 वर्षर पिला भଳି नुहे बरं 30 वर्षर पुरुष भଳି मोर। हेलो बंधुगण, आजिर एही अनन्य कहानी रे आपण समस्तंकु स्वागत। जेबेठारु रामू मो पाखरे सोइबाकु लागिथिला, सेबेठारु मो शरीर रे परिवर्तन आसीबाकु लागिथिला। मोते लागिथिला कि रामू छोट एवं ताकु किछि बुझा पडु नथिबो, किंतु धीरे धीरे तार असल रंग मोते देखा जिबाकु लागिला। मु केबे भाबी मध्य नथिली जे 20 वर्षर पिला मो भଳି 40 वर्षर महिला को एते सुख देई परिबो। रामू 20 वर्षर थिला, ताकु मु गारु मो घर काम पई आनिथिली। मो घरे केवल मु एवं मोर 1 वर्षर पुओ थिला। जेतेबेले मु कामकु जाउथिली त रामू मो पिलार देखाशुणा करुथिला एवं से मो घरे ही रहुथिला। मु बिना विवाहरे मा बनि जाइथिली। मो प्रेमिक विवाहर प्रतिश्रुति देई मो सह प्रेमर खेल खेलिथिला। जेतेबेले मु गर्भवती होईगली तो मु ता घरकु गली एवं सेठारे देखिली जे तार विवाह हेउथिला। से मो सह प्रेमर नाटक कला एवं अन्य कोनोसी झियो सह विवाह करि नेइथिला। मो पेटरे बढ़ुथिबा पिलाकु मारिबाकु मोर मन हेला नाही एवं जेतेबेले मु गर्भपात कराइबाकु भाबिली सेतेबेलकु समय गडी जाइथिला। मु 5 मासर गर्भवती होई सारिथिली। मो बापा मा मोते एवं मो पिलाकु स्वीकार करिबाकु मना करिदेले। सेतेबेले मु एका रहिबाकु लागिली। किछि मास पूर्वरु मु मो गांकु जाइथिली मो जेजेबापांक धधधतम जन्मदिन पाई। मो जेजेबापा मोते जन्मदिनर निमंत्रण पठाइथिले एवं सेथिपाई मु गांकु जाइथिली। मो पुओकु सेठारे केवल मो जेजेबापा ही श्रद्धारे कोळकु नेइथिले। आरभ तांको पाखरे खेलुथिला। सेतिके बेले ऑफिस रु मोर फोन आसिला एवं मु किछि समय पई फोन रे कथा हेबाकु बाहरकु चलीगली। जेतेबेले मु फेरिली तो मो आरभ जेजेबापांको पाखरे नुहे बरं घरर जणे चाकर पाखरे थिला। मु देखिली कि आरभ सेई चाकर पाखरे भलरे खेलुथिला। मु मो पिलाकु सेई चाकर पाखरु नेली एवं सेठारु जिबाकु लागिली। सेतिके बेले सेई चाकर मोते अटकाइला। से कहिबाकु लागिला, मालिकाणी मोते टिके साहाय्य दरकार, मोते टंकार नुहे बरं कामर दरकार। से निजर परिचय देला एवं कहिला, मु रामू, मु एही घरे गाई गोरु गुहाळ सफा करिबा काम करुथिली, किंतु एबे बड़ साहेब गाई गोरु बिकिबा कथा कहउचंती। जदि आपणको पाखरे किछि काम थाए तो दियंतु, मोते कामर बहुत दरकार अछि। मो बापा मा मध्य मूल लागंती। तेबे मु कहिली, मो पिलार देखाशुणा काम अछि, किंतु एथिपाई तुमको सहरकु जिबाकु हेबो। एही काम पाई मु तुमको मासिक 10,000 टंका देबी। रामू मो सह सहर आसिबाकु प्रस्तुत होइगला। आरभ ता सह भलरे रहुथिला एवं एहा देखि मु रामूकु मो घरकु आनिबाकु निष्पत्ति नेली। रामू सेबेठारु मो घरे ही रहिबाकु लागिला। से कहिला जे प्रति 4 मास परे जेतेबेले किछि टंका जमा होई जिवो सेतेबेले से ता गांकु जिवो। रामू दिन सारा मो पिलार भलरे जत्न नेउथिला एवं घर कामरे मध्य मोते साहाय्य करुथिला। रामू घरकु आसिबार 1 मास होई सारिथिला एवं एही 1 मास मध्यरे से मो मन जिणी नेइथिला। तार जत्न नेबा द्वारा मो पुअर स्वास्थ्य मध्य सुधुरी जाइथिला। जेउ आरभ मोते हैराण करुथिला, एबे से रामू हातरु भलरे खाउथिला। मु रामूकु गोटे अलगा रूम देइथिली। दिने रातिरे आरभ बहुत कांदिला। कौनसी प्रकारे भी से शांत हेउनथिला। पिलार कांद सुनी रामू मोकु आसिला एवं से आरभकु मो पाखरु नेइगला। रामू पाखकु जाउ जाउ आरभ शांत होइगला। राति बहुत होइथिला। आरभ रामूकु छाडुनथिला, तेणु मु रामूकु मोरे ही सोइबा पई कहिदेली। सकाळे जेतेबेले मु उठिली तो आरभ रामूकु कुंढाई सोइथिला। सेही राति परठारु रामू आरभ पई मोरे सोइबाकु लागिला। रामू आसिबा परे सबु किछि भलरे चालुथिला। रामूर कामरे खुशी होई छुट्टी दिनरे मु ताकु मॉल नै गली। सेठारे मु ता पई भल पोशाक किनिली एवं कु जाई तार नुआ हेयर स्टाइल बनाइली। रामू देखिबाकु भल थिला, किंतु से पूरा साधारण भाबे रहुथिला। सेदिन मु तार पूरा लुक बदलाई देइथिली। ताकु नुआ अंदाजरे देखि मु मध्य निज उपरे विश्वास करि पारु नथिली। काली पर्यंत जे जणे साधारण चाकर थिला से एते हैंडसम एवं स्मार्ट देखा जाई पारे एहार मु कल्पना मध्य करि नथिली। रु आमे घरको आसिलु तो आरभ आसु आसु सोई जाइथिला। मु ताकुरे बिछणारे सुआई देली एवं पानी पीबा पई बाहरकु जिबाकु लागिली। सेतिकी बेले रामू मो पई पानी नेई आसिला। पानी पी मु ग्लास रखिली एवं रामू मोते सेबेठारु एकलୟରେ चाहि रहिथिला। जेमिति ही मु ग्लास रखिली से मोते कुंढाई पकाइला। अनेक वर्ष परे कौनसी पुरुष मोते कुंढाइथिला। मु ताकु निजठारु दुरेइली। तेबे रामू कहिला, मालिकाणी आपणको जोगु आजि प्रथम थर मु निजको भल पाइबा सिखिछि। जीवन बहुत सुंदर, बस एहाकु बंचिबा आसीबा दरकार। आजि आपण मोर कायाकल्प कराई मो उपरे बहुत बड़ उपकार करिसंती। मु सतरे बहुत भल देखा जाउछि। रामूर मुहरे खुशी देखि मु मध्य खुशी थिली। परदिन ठारु से बहुत सफा सुतुरा होई रहिबाकु लागिला। से 20 वर्षर थिला, किंतु गाँर पिला होइथिबा जोगु तार शरीर गठन भल थिला। से घरे मध्य प्रतिदिन व्यायाम करुथिला। तार उच्चता मध्य ठीक ठाक थिला।
ମୁଁ ତାକୁ ତାର ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା କି ଏବେ ତାର ପାଠପଢ଼ାରୁ ମନ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରତି ସକାଳେ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ଗେଲ କରି ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରବକୁ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ରାମୁର କୋଳରେ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଆରବ ନିଜ ବେକ୍ ବୁଲାଇଦେଲା ଏବଂ ମୋର ଓଠ ରାମୁର ଗାଲରେ ବାଜିଗଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି ଏବଂ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାମୁର ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ପାରୁନଥିଲି। ରାମୁ ଆରବକୁ ଖାଇବା ଖୁଆଇ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଖାଇଲୁ। ଖାଇବା ଶେଷ କରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋକୁ ଗଲି। ସେଠାରେ ମୁଁ ମୋର ଔଷଧ ନେଉଥିଲି। ମୋର ମାଇଗ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେହି ଔଷଧ ମୁଁ ନେଉଥିଲି। ଔଷଧ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ବିନ୍ଧୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋରେ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ବସିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାମୁକୁ ଆସିଲା। ମୋତେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲା କି କ'ଣ ହେଲା। ଯେମିତି ହିଁ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମାଲିସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ରାମୁର ମାଲିସ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଆରାମ ମିଳୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ଗଭୀର ନିଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ରାତିରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥିଲା। ପରଦିନ ଆମ ଅଫିସରେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଡେର ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଜରାଟୀ ଲୁକ୍ ଆପଣେଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ମୁଁ ଘାଘରା ପିନ୍ଧିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍କର୍ଟର ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବାରେ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତେବେ ମୁଁ ରାମୁକୁ ଡାକିଲି ଏବଂ ତାକୁ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବାକୁ କହିଲି। ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ତାର ହାତ ମୋର ଖୋଲା ପିଠି ଉପରେ ଦେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ କହିଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି, ତ ରାମୁ ମୋତେ ଅଟକାଇଲା ଏବଂ ଭିତରୁ କଳା କଜଳ ନେଇ ଆସିଲା। ସେ ମୋ କାନ ପଛରେ କଳା ଲଗାଇଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ମାଲିକାଣୀ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ନଜର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ହସିଲି ଏବଂ ଚାଲିଲି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ତ ମୋ ସହ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ତାର ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ରାମୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା ବନାଇଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରିୟା 4-5 ଦିନ ମୋ ଘରେ ରହିବାର ଥିଲା। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ତାର ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟ ମୋ ଘରେ ଥିଲା। ପରଦିନ ରାତିରେ ରାମୁ ଖାଇବା ବନାଇଲା ଏବଂ ପ୍ରିୟା ଓ ତାର ପ୍ରେମିକକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁହେଁରେ ହିଁ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟା ତ ବହୁତ ଅଧିକ ପିଇ ସାରିଥିଲା। ସେ ଖାଇବା ନ ଖାଇ ହିଁ ଶୋଇଗଲା। ତାର ପ୍ରେମିକ ରୋହନ ଆମ ସହ ଖାଇବାକୁ ବସିଲା। ସେ କହିଲା, ପ୍ରାଚୀ, ତୁମେ ପ୍ରିୟାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ରୋହନ କହିବା ମାତ୍ରେ ରାମୁ ତାକୁ ରାଗରେ ଚାହୁଁଥିଲା। ଖାଇବା ଶେଷ କରିବା ପରେ ରୋହନ ନିଜକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ରାମୁ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାଲିକାଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କି ସାଙ୍ଗ? ମୋତେ ସେହି ଲୋକର କଥା ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାମୁକୁ କହିଲି, ମୁଁ ତୋତେ ଘରର ସଦସ୍ୟ ପରି, ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ତୁ ମୋ ଅତିଥିଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିବୁ। ତ କାମ ହେଉଛି ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କ ସେବା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ତୁ କେବଳ ସେଇଆ କର। ବାକି ମୋତେ କିଛି ଶିଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରାମୁକୁ ଗାଳି ଦେଇ ମୁଁ ମୋକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି, ତଥାପି ସେ ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଔଷଧ ନେଲି ଏବଂ ପାଣି ପିଇ ଶୋଇଗଲି। ଆଜି ରାମୁ ମୋରେ ଶୋଇବାକୁ ଆସିନଥିଲା ଏମିତି ମୋତେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ପାଇଲି। ସକାଳେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରିୟା ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ରାଗରେ ଥିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ରାମୁକୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଗଲା। ତା ହାତରେ ପ୍ରିୟାର ଓଢ଼ଣୀ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରିୟା କହିଲା, ତୁମର ଏହି ଗାଉଁଲି ଚାକର ମୋ ପ୍ରେମିକର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ରାମୁ ବସ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଥିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମାଲିକାଣୀ, ମୁଁ କିଛି ବି କରିନାହିଁ। ରାତିରେ ରୋହନ ସାହେବ ନିଶାରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ। ରାମୁ ଭଲ ରୋହନ ସାହେବଙ୍କ ଉପରେ ହାତ କାହିଁକି ଉଠାଇବ? ପ୍ରିୟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଶାରେ ଥିବା ପରି ମୋତେ ଲାଗିଲା। ରାମୁ ମୋ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ପ୍ରିୟା ଏବଂ ରୋହନ ସେତିକି ବେଳେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାମୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଜଣାଥିଲା କି ସେ କିଛି କରିନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଛୁଟି ନେଇଥିଲି କାରଣ ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଆଜି ଭାବିଲି ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରିବି। ଜଳଖିଆ କରିବା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଶୋଇଗଲି। ଆରବ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ଶୋଇଗଲା। ଉଠିବା ପରେ ମୋତେ 1 କପ୍ ଚାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହେଲା। ମୁଁ ରାମୁକୁ ଚା ବନାଇବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତା ପଟୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସୁନଥିଲା। ତାକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗଲି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କି ରାମୁ ଏବେ ଗାଧୋଇରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ସେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ନଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ତାକୁ ଏହିପରି ଦେଖିଲି। ରାମୁର ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ଥିଲା। ତାର ଶରୀର କୌଣସି ଯୋଦ୍ଧା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ମୋର ସେତେବେଳେ କୌଣସି ହୋସ୍ ନଥିଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ କୌଣସି ଯୁବ ପୁରୁଷକୁ ଏହିପରି ବିନା ପୋଷାକରେ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ରାମୁ ମୋତେ ଡାକିଲା। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ହଜିଯାଇଥିବା ଶୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଚୁଟକି ବଜାଇଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ଏବଂ ତାକୁ କହିଲି କି ମୋ ପାଇଁ ଚା ବନାଇଦେ। ଆଜି ଘରେ ହିଁ ଟିକେ ନିଜର ସ୍କିନ୍ କେୟାର କରିବା କଥା ଭାବିଲି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ପାର୍ଲର ଚଳାଇଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ସର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଗୋଡର ୱାକ୍ସିଂ କରୁଥିଲି।
ୱାକ୍ସିଂ କରିବା ସମୟରେ ଭୁଲରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଗରମ ୱାକ୍ସ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାଇଦେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଲା ଏବଂ ମୋ ପାଟିରୁ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଗଲା। ମୋ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାମୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୋକୁ ଆସିଲା। ସେ ମୋର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ରୁ ଗରମ ୱାକ୍ସ ହଟାଇଲା ଏବଂ ସେଠାରେ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇଦେଲା। ତାର ହାତ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଅଜାଣତରେ ବାଜୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ରାମୁର ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲି। ମୋତେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସେ କହିଲା, ବାଇ ସାହେବା, ଏବେ ଆପଣ ବସ୍ ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଅଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଡ଼ର ୱାକ୍ସିଂ କରିବାକୁ କହିଲି। ରାମୁ ଠିକ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି ହିଁ କଲା। ସେ ମୋ ମୁହଁର ମାଲିସ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲା। ତାର ସ୍ପର୍ଶରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିଲା। ଆଜିର ଛୁଟି ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ ଥିଲା। ରାମୁ ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଣ ଭରି ରହିଥିଲା। ସେ କୌଣସି ବି କାମରେ ପଛରେ ନଥିଲା। ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲି। ଦିନସାରା ମୁଁ ଘରେ ନଥାଏ, ଅତି କମରେ ରାତିରେ ତ ମୋତେ ମୋ ପିଲା ସହ ଏକାଠି ସମୟ ବିତାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଥର ରାମୁର ଆସିବା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲି। ଏହିପରି ଦିନ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମୁ ବିନା ଆରଭ ରାତିରେ ଶୋଇ ପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୋତେ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଶରୀର ବହୁତ ବିନ୍ଧୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏଇ ସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା। କିଛି ଦିନରେ ମୋର ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା କି ମୋତେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଏକ ସପ୍ତାହର ଛୁଟି ନେଲି। କିଛି ଦିନ ଆରାମ କଲି, ହୁଏତ ଟିକେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବି। ଏବେ ପୂରା ସମୟ ଆରଭ ରାମୁ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଧରି ବସିଥିଲି। ରାତିରେ ରାମୁ ପାଣି ନେଇ ମୋକୁ ଆସିଲା। ମୋ ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ହାତ ଦେଖି ସେ ବୁଝିଗଲା କି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ରାମୁ କହିଲା, ବାଇ ସାହେବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ମାଲିସ କରିଦେବି। ମୋ ଅଣ୍ଟା ଏତେ ବିନ୍ଧୁଥିଲା କି ମୁଁ ତାର ମାଲିସ ପାଇଁ ହିଁ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଛୋଟ ଜିରୋର ଆଲୁଅରେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଜିରୋ ବଲ୍ ଜଳାଇଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଲିସ କରୁଥିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳୁଥିଲା। ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେମିତି କାରେ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ମାଲିସ କରିବା ସମୟରେ ରାମୁ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ବାଇ ସାହେବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆରଭର ପାପାଙ୍କ କଥା କେବେ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଜୁଆନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଏକା ଅଛନ୍ତି? ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ହୁଏତ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା। ରାମୁରରେ ମୋତେ ଭଲ ନିଦ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପରେ ସେହି ତାରିଖ ଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମିକ ସହ ଦେଖା କରିଥିଲି। ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆସିଗଲା। ସେହିଦିନ ମୁଁ ଦିନସାରା ନିଜ ମନକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ମୋତେ ମୋ ପ୍ରେମିକର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜି ସେ ମୋ ସହ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପିଲାର ପାପା ଥିଲା। ଆରଭକୁ ଦେଖି ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଭାବନାକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋରେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆରଭ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ନେଇନଥିଲି। ରାମୁ ପାଣି ନେଇ ମୋକୁ ଆସିଲା। ମୋତେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ସେ ମୋତେ ପାଣି ପିଆଇଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହେଲି ତେବେ ସେ ମୋତେ ଔଷଧ ଦେଲା। ମୋ କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦରେ ଆରଭ ଟିକେ ହଲିଲା। ସେ ଯେମିତି ଜାଗି ନଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ରାମୁ ମୋତେ ତାକୁ ନେଇଗଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲି। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ମୋର ହୋସ୍ ହରାଇ ଦେଇଛି। ମୋ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ଶୁଣି ରାମୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଲଗାତାର ମୋ ଲୁହ ପୋଛୁଥିଲା। କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ମୁଁ ତା କାନ୍ଧ ଧରିନେଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଟାଣିଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ରାମୁ, ଆଜି ରାତି ମୁଁ ତୁମ ସହ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେତେବେଳେ ରାମୁ କହିଲା, ବାଇ ସାହେବା, ମୁଁ ଏବେ ଛୋଟ, ମୋତେ କିଛି ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ତାର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଲି। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ତାରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି ତ ସେ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତାର ସାର୍ଟ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲି ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ରାମୁ ମୋ ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ବିସ୍କୁଟ ଖୁଆଉଛି। ମୋତେ ଆରଭର କଥା ମନେ ପଡ଼ିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାମୁ ଭୁଲି ନଥିଲା। ସେ ଆମ 2 ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେଇଥିଲା। ରାତିର କ୍ଲାନ୍ତ ପରେ ମୁଁ ସକାଳେ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିଥିଲି। ଦିନ ସାରା ରାମୁ ମୋ ସହ ଆଖି ମିଶାଇ ନଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରିୟା ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ରାମୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ରାମୁ ତାକୁ ପାଣି ଦେଲା ଏବଂ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଟିକେ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ପ୍ରିୟା ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯିବା ସମୟରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ତୁମର ଏହି ଚାକରକୁ ଏଠାରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ନିଷ୍ପାପ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ନୁହେଁ। ତାର କଥା ଉପରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ପରି ରାତିରେ ଖାଇବା ପରେ ରାମୁ ମୋକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଆରଭକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲା। ଆରଭ ଆଜି ବାହାରରେ ଦୋଳିରେ ଶୋଇଥିଲା। ରାମୁ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା।
ମୁଁ ମୋର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ ଶୋଇଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ଆରଭର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ତା ଶବ୍ଦରେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଉଠିବାକୁ ଯାଉଥିଲି କି ସେତିକି ବେଳେ ତାର କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ମୋର କବାଟ ଖୋଲିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି। ରାମୁ ମୋକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କି ମୁଁ ଶୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଉଠାଇଲା। ତାର ସେହି ଖୋଜାଖୋଜି ଦେଖି ମୁଁ ଶୀଘ୍ରର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ମୋତେ ଜାଗ୍ରତ ଦେଖି ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତା ହାତରୁ ମୋ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ରାମୁ, ଏହି ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ସେ କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ତାର ସେହି ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଲି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରିୟାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଉଛି। ସେଦିନ ରୋହନର କ୍ୟାମେରା ଭୁଲରେ ଚାଲୁ ରହିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟା ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ସେହି ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ରାମୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲି। ରାମୁ, ତୁମେ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲ? ତୁମେ ରୋହନ ଉପରେ ହାତ କାହିଁକି ଉଠାଇଲ? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲା, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇବ ତା ସହ ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି ମାଲିକାଣୀ। ସେହି ରାତିରେ ରୋହନ ନିଶାରେ ଥିଲା। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଥିଲି। ରାମୁର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ନିଦ ଔଷଧ କାହିଁକି ଦେଉଥିଲ? ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପାଣିରେ ଔଷଧ ମିଶାଉଥିବାର ଦେଖିଛି। ତୁମ ନଜର ମୋ ଉପରେ ଥିଲା ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲ ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇସାରିଛି। ଏବେ ନିଜର ହିସାବ କର ଏବଂ ଗାଁକୁ ଯାଅ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ରାମୁ କହିଲା, ମାଲିକାଣୀ, ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ। ଗତ ରାତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ବି ଖରାପ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଣିରେ ନିଦ ଔଷଧ ମିଶାଇଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଶୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ବି ଖରାପ କରିବାର ନଥିଲା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲି। ଆପଣ ପୁଣିଥରେ ନିଜର ସେହି ପ୍ରେମିକ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ମୋତେ ଏହି ସବୁ ଜଣାଥିଲା। ଆପଣ ତାକୁ ଯେମିତି ନ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ଔଷଧ ଦେଉଥିଲି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ପିଲା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛି। ରାମୁ, ତୁମେ କିଏ? ତୁମକୁ ଏହି ସବୁ ସୂଚନା କିପରି ମିଳିଲା? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବାବା ସାହେବ, ଜେଜେବାପା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇଥିଲେ। ମୋତେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ସାହେବ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ବିବାହ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ବନାଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବନାଇବାକୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ରାମୁ 20 ବର୍ଷର ନଥିଲା। ମୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେହ ସଠିକ୍ ବାହାରିଲା। ସେ 30 ବର୍ଷର ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଚାକିରିରେ ଥିଲା। ସେ ମୋ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା। ରାମୁ ମୋ ପ୍ରେମିକ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି କହିଥିଲା ସେ ସବୁ ସତ ଥିଲା। ରାମୁ ମୋ ପ୍ରେମିକର ସବୁ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ବାହାର କରିଥିଲା। ରାମୁ ପରି ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମୋ ପିଲାର ବାପା ମିଳିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମିକର ଧୋକା ଜାଲରେ ଫସିବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଆଜି ମୁଁ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଓରଫ ରାମୁ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ସେ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ପିଲାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋର ପରିବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋତେ ରାମୁ ପରି ସ୍ୱାମୀ ମିଳିବା ଏହା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଏ ସେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବାଲାକୁ କୌଣସି କାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ବାଲା ପାଇଁ ଏକ ବାହାନା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଛୋଟ କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆଗାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ସମୟାନୁସାରେ ମିଳିପାରିବ। କାଲି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।